సెవెన్ హిల్స్ టీవీకి స్వాగతం. ఈ రోజు వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. విదేశీ విద్యను ప్రోత్సహించేందుకే అపోలో గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ డాక్టర్ పిసి రెడ్డి బ్రిటన్ కు చెందిన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లిసెస్టర్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు చిత్తూరు అపోలో మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ఛార్జ్ పి నరేష్ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా మురకంబట్టిలోని అపోలో మెడికల్ కళాశాలలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లిసెస్టర్ ప్రతినిధులతో కలిసి ఆయన మీడియాతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తమ రెండు యూనివర్సిటీల ఒప్పందం మేరకు రానున్న విద్యా సంవత్సరంలో బ్యాచులర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రారంభిస్తున్నామని తెలిపారు. 3 సంవత్సరాల కాల పరిమితి గల ఈ కోర్సుకు ఇంటర్మీడియట్ 50 మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై వారు అర్హులన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి 120 సీట్లతో తొలి ఏడాది కోర్సు ప్రారంభం అవుతుందన్నారు. అందులో భాగంగా తొలి 2 సంవత్సరాల చిత్తూరు అపోలో మెడికల్ కళాశాలలోని చివరి ఏడాది లిసెస్టర్ యూనివర్సిటీలో విద్య అభ్యసించాల్సి ఉంటుందన్నారు. చివరి ఏడాది బ్రిటన్ లోని లిసెస్టర్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్ల ప్రదానం చేస్తుందన్నారు. సంబంధిత సర్టిఫికెట్ ఆధారంగా విద్యార్థులు ఆకర్షణమైన వేతనముతో ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లిసెస్టర్ డిప్యూటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ హెన్రిటా ఓకార్నర్, లిసెస్టర్ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధి కెర్రిలా, అపోలో యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ వినోద్ భట్, వైస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ పోతరాజు, అపోలో హాస్పిటల్స్ పిఆర్ఓలు కమ్రుద్దీన్, ధనంజయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. To join together in partnership with the Apollo University, and we're looking forward to launching our degree program, our first degree program, I hope the first of many, the 2+1 articulation agreement. So the plan is for the students to do 2 years study at the Apollo University and then to come to the University of Leicester for their 3rd year of their undergraduate studies. We think this is a really attractive proposition for students, partly because of the affordability, to come to Leicester for 1 year at the end of the degree, but to have a degree from a UK university, to have a graduation in the UK, and then to have the opportunity to work in the UK with a post-study work visa for 2 years after graduation is a very attractive proposition. Equally, we're very excited about welcoming more Indian students to our campus in Leicester. Some of you may know Leicester has a very large Indian population already. We're very welcoming to Indian students. We love having more Indian students on campus. One of our ambitions is to make sure that the Apollo students, when they join the Apollo University, they become also students of the University of Leicester at that time. So we will ensure that they meet our faculty. They have visiting lectures from the faculty at the University of Leicester. They have a spring school where we introduce them to the systems and processes of Leicester. Today for us here in Apollo University, not just for Apollo students, but for this region and for the state of Andhra Pradesh. And this is because for the first time we are seeing a new university like Apollo, which is just 2 years old, getting into a very definite partnership agreement with a very well-known university in the United Kingdom, wherein the students who join the BTech program in Chittoor after 2 years can transfer to Leicester to continue their education, whether it's in artificial intelligence, machine learning, or computer science. There is also an opportunity for these students to do an additional year and do the master's program as well. And then comes the 2 years post-study visa. So all these are things which are emphasized by the state of Andhra Pradesh, and which as a university we have agreed to, even when we signed the memorandum of agreement. అపోలో యూనివర్సిటీ చిత్తూరు వారి ఆధ్వర్యంలో విదేశీ విద్యను ప్రోత్సహించడం కోసం డాక్టర్ ప్రతాప్ సి రెడ్డి గారు ఒక ఇనిషియేటివ్ ద్వారా దీన్ని మనం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లెస్టర్తో ఒక ఎంఓయూ కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. 2 ఏళ్ళ మొత్తం 3 సంవత్సరాల కాలం ఈ డిగ్రీ ఇది ఉంటుంది. అందులో 2 సంవత్సరాలు ఇక్కడ చదువుతారు అపోలో యూనివర్సిటీలో, 1 సంవత్సరం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లెస్టర్ లండన్లో చదువుతారు. దాని యొక్క డిగ్రీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లెస్టర్ ద్వారా డిగ్రీ అందుతుంది. దీన్ని మనం బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనే విధంగా దీని యొక్క నామన్క్లేచర్ చేశాము. దీన్ని తక్కువ ఖర్చుతో, ఇది వరకు మనం ఫారిన్ డిగ్రీ అందుకోవాలంటే 3 సంవత్సరాల వ్యవధికి కూడా మనం ఫారిన్ డిగ్రీ యొక్క ఫీజు ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని కట్టవలసిన
అవసరం ఉండేది. ఇప్పుడు అది లేకుండా అపోలో యూనివర్సిటీ వాళ్ళ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లెస్టర్తో ఒప్పందం ద్వారా ఆ విద్యను ఇక్కడే 2000 సంవత్సరం ఇక్కడ బోధించి ఆ యొక్క లాస్ట్ సంవత్సరం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సంవత్సరం మాత్రం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లెస్టర్లో చెబుతూ ఆ డిగ్రీని ఇచ్చే విధంగా మనం ఈ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీన్ని అందరికీ కూడా మన యొక్క రూరల్ పీపుల్కి మన విద్యార్థులు మన యొక్క పరిసర గ్రామాలు ఈ చిత్తూరు రీజియన్లో ఉన్న వాళ్ళ కోసమనే ముఖ్యంగా ఈ ఇనిషియేటివ్ని డాక్టర్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఫీజులు మొదటి సంవత్సరం 7 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది, రెండవ సంవత్సరం 7 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది, మూడవ సంవత్సరం సుమారుగా అన్ని కలుపుకొని అరౌండ్ 25 నుంచి 26 లక్షలు ఉంటుందని మేము అని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. అది ఫారిన్ యూనివర్సిటీకి పే చేయవలసిన డిగ్రీ అన్నమాట. అంటే ఫారిన్ డిగ్రీ వచ్చి ఫారిన్ ఉద్యోగ ఆపర్చునిటీస్ కోసం అది గ్లోబల్లీ టాప్ ర్యాంక్డ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లెస్టర్ అనేది. మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అపోలో యూనివర్సిటీ రెండు సంవత్సరాల కాలం అయింది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి. వాళ్ళు మన యొక్క స్టాండర్డ్స్ చూసి వాళ్ళు మాకు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ముందుకు వచ్చారన్నమాట. చిత్తూరు నగరంలోని 29వ డివిజన్ మిట్టూరుకి చెందిన దాదాపు 30 కుటుంబాలు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వీడి సీకే బాబు సమక్షంలో తెలుగుదేశం పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీకే లావణ్య బాబుతో పాటు ఉమ్మడి పార్టీల ఎంపీ అభ్యర్థి గురిజాల జగన్మోహన్, మాజీ కార్పొరేటర్లు వసంత్ శ్రీనివాసులు, పురుషోత్తం సుధాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం తిరేజ్ పార్టీ చేరిన పలువురు చంద్రబాబు నాయుడుని ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని తెలిపారు. చంద్రుడు శంఖం పూరించనే రాముని తీరు శ్రీరాముని తీరు అచల్ సమరం చేద్దామంటూ సైన్యం కదిలొచ్చనే హనుమంతుల తీరు ఇది ఆంధ్రుల పోరు ఒక యుద్ధం పుట్టింది సీమాంధ్రుల కోసం ఈ రాక్షస పాలననే చేస్తాము రాగంతం మీ కత్తులకు నెత్తులను వంచదు మా పౌరుషం దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం దుమ్ములేస్తుంటే పసుపు చెండెగరేస్తాం దుమ్ 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 తాం దుంకాడుతాం జనగర్జనతో చంద్రన్న గెలుపును చూస్తాం. గొంతులు కోసిన కత్తులు లేవా సాక్ష్యం విలవిలలాడుతూ కూటమి అభ్యర్థి గురిజాల జగన్మోహన్ చిత్తూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనే రూరల్ మండలంలో విస్తృతంగా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. బీజేపీ, జనసేన, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ కరపత్రాలను పంపిణీ చేసి గత 5 ఏళ్లుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేసిన అవినీతిపైన ప్రజలకు వివరించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను అఖండ విజయంతో గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చిత్తూరు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి గురిజాల జగన్మోహన్ కు సైకిల్ గుర్తుపై ఓటు వేసి అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చంద్రప్రకాష్, బీజేపీ నాయకులు దుర్గా, రామకృష్ణ, జనసేన నాయకులు, తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలోనే ఎస్ఆర్పురం మరియు జీడి నెల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లను చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ పోలీస్ స్టేషన్ నిర్వహణ సిబ్బంది పనితీరు, విధులు, ముఖ్యమైన కేసులు దర్యాప్తు, స్టేషన్లో నిర్వహిస్తున్న కేసులు
ధైర్యం పరిశీలించమన్నారు. విలేజ్ రోస్టర్ మరియు వివిధ క్రైమ్ రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ప్రమాదాల నియంత్రణకు స్టేషన్ పరిధిలో చర్యలను సమీక్షించామన్నారు. బ్లాక్ స్పాట్స్ దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణకు రోడ్డు భద్రతా నియామకాల ఉల్లంఘనపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ మరియు రోడ్డు భద్రతా నియమాలపై కళాశాలలు, పాఠశాలలు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలన్నారు. సురక్షిత చిత్తూరు లక్ష్యంగా ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన కూటమి నాయకులు చిత్తూరు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఉమ్మడి మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. చిత్తూరు అభివృద్ధికి మేనిఫెస్టోలోని అభివృద్ధి పనులు పూర్తయితే చిత్తూరు సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా గురిజాల జగన్మోహన్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు, బీజేపీ నాయకులు దుర్గా రామకృష్ణలు మాట్లాడుతూ చిత్తూరులో ఇలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకుని అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టడం జరుగుతుందని, విద్య, వైద్యము, సాగు, త్రాగునీరుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు. గురిజాల జగన్మోహన్ కూటమి అభ్యర్థిగా విజయం సాధించిన 20 రోజుల్లో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తామని, 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని కూటమి నాయకులు వెల్లడించారు. జనసేన, బీజేపీ, తెలుగుదేశం నాయకులు అందరూ కూర్చొని ఉమ్మడి మేనిఫెస్టో తయారు చేయడం కూడా జరిగింది. దాంట్లో మొట్టమొదటిగా సెంట్రల్ స్కూల్ అన్నారు. సెంట్రల్ స్కూల్ కి మేము తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో 2018 సంవత్సరంలో ఇప్పుడున్న కలెక్టర్ ఆఫీస్, మన ఎస్పీ ఆఫీస్ ఎదురుగా ఉండే అయ్యప్ప స్వామి గుడి పక్కన 5 ఎకరాలు కావాలని అడిగాం. అప్పుడు కూడా కలెక్టర్ గారు దాన్ని చేశారు. మళ్ళా టీం వచ్చి చూసుకొని పోయేంత లోపల ప్రభుత్వం మారిన దాని వల్ల అది రాకుండా పోయింది. మనకు చంద్రశేఖర్ నాయుడు అని పేదపల్లి దగ్గర ఉన్నాడు. ఆయన అప్పుడు ఆ విద్యా సంస్థలకి అధిపతిగా ఉన్నాడు. ఆయన ప్రామిస్ చేశాడు. డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు కూడా మొన్న కూడా మేము అడిగాం, చిత్తూరు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను ఆ స్కూల్ తీసుకొని వచ్చే బాధ్యత నాది. వాళ్ళని వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్ లో 5 ఏళ్ళు వాళ్ళని 5 ఎకరాలు అడిగాము, వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. మీరు గవర్నమెంట్ వస్తేనే ఇవ్వండి, డెఫినెట్ గా పెట్టిస్తామన్నారు. అడవిపల్లి రిజర్వాయర్ గురించి చెప్పాలి, దాన్ని కూడా కొంత ట్రిక్గా చెప్తాం. ఈ రోజు అడవిపల్లి రిజర్వాయర్ కు అమృత్ స్కీమ్ లో 250 కోట్లు పెట్టి దాన్ని శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలోనే గత 2014 అంతకు ముందు కానీ 2019 వరకు జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ తప్ప ఇప్పుడు చేసింది ఏమీ లేదు అనేది. ముఖ్యంగా మన చిత్తూరు నగరంలో అయితే మంచి విద్య, అప్పుడు మున్సిపల్ స్కూల్స్ లో కూడా ఏఎఫ్సి ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ అని నారాయణ గారు వాళ్ళ స్కూల్లో ఏదైతే కోర్సెస్ వాళ్ళ స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ఆ స్ట్రక్చర్ అంతా కూడా మన మున్సిపల్ స్కూల్లో అన్నింటినీ కూడా ఇచ్చారు. అప్పుడు ప్రతి ఈక్వల్ గా ప్రైవేట్ స్కూల్ ఈక్వల్ గా కూడా మన పర్సెంటేజ్ అన్ని మన మున్సిపల్ స్కూల్స్ లో కూడా వచ్చాయి. ఆ రకంగా మళ్ళీ కూడా విద్యని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అలాగే వైద్యాన్ని కూడా హాస్పిటల్స్ లో ఫెసిలిటీస్ అన్ని అప్పుడేలా ఉన్నాయి, రాబోయే రోజులు వాటిని మరింత మెరుగుపరచడానికి మన ప్రభుత్వం ద్వారా మనందరం కూడా కృషి చేస్తాము అని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తేనె బండ దగ్గర నుంచి లీవాన నది రివర్ అక్కడ వర్షాలు ఎక్కువ పడితే చాలా వరకు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఇల్లు మునిగిపోయి వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో వాటికి ఏమిటో కూడా అక్కడ గోడ కట్టే అక్కడ ఉండే ఒక 10 వార్డుల వరకు వాటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా కూడా అలాంటి ముఖ్యమైన అంశాన్ని ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా తీసుకొని వాటన్నింటినీ కూడా మనం చేస్తామని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మన మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేయడం అనేది ఏ నియోజకవర్గన్నా అభివృద్ధి చెందాలంటే ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్ కావాలా, ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ కావాలా, హెల్త్ డెవలప్ కావాలా. ఈ 3 ఈ మేనిఫెస్టో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ వాటర్ ముఖ్యంగా. వాటర్ కూడా ఇంతకుముందు మనం ఇంతకుముందు రెడీ చేసిన ప్రాజెక్టు అది ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసి వీలైన తొందరగా మనం తెచ్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఈ మేనిఫెస్టో మనం అందరూ కూడా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. ముఖ్యంగా కూడా మనం బెంగళూరుకి మెడ్రాస్ మధ్యలో ఉన్నాం, హైవేలో ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఇండస్ట్రీలు మెయిన్ గా ఎడ్యుకేషన్, ఇండస్ట్రీలు, రోడ్స్ అట్లా డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనకు మంచి పేరు వచ్చేసి బాగా కూడా భవిష్యత్తు ఉంటుంది. భావితరాలు ఇప్పుడు అందరికి కూడా ఇండస్ట్రీలు పెట్టే ఫ్యాక్టరీస్ బాగా కావాలి, అందరూ ఉంటారని తెలియజేస్తూ ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ మేనిఫెస్టో తయారు చేయడం కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చిత్తూరు పట్టణం
3 ఎకరాలు చాలు CMC 100 ఎకరాలు 2 ఎకరాలు అందరికీ నమస్కారం. నేను ఈరోజు చిత్తూరు ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఎన్నికైన తర్వాత డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మేము అభ్యర్థి కానప్పుడే మా దొరబాబు అన్న గారి సమక్షంలో మేము కూడా 6 అభ్యర్థులు కలిసి చిత్తూరు పట్టణంలో డోర్ టు డోర్ ఏం సమస్యలు ఉన్నాయో కూడా మాకు అప్పుడే తెలిసింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే గుడిపల్లిలో మళ్ళీ ఒకసారి చిత్తూరు పట్టణంలో డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడున్న సమస్యల్ని ప్రజలు వివరించడం జరిగింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నన్ను ఇక్కడ కూటమి అభ్యర్థిగా 3 పార్టీల కూటమి అభ్యర్థిగా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నేను మాకున్న నాయకులు వారి అనుభవాలు చర్చించి చిత్తూరుకి ఏదన్నా మంచి చేయగలగాలి అంటే ఏమి చేస్తే చరిత్రలో చిరస్థాయిగా ఉండగలిగిన నాయకుడు అవుతామని చర్చించినప్పుడు మాకున్న పెద్దలు అలాగే జనసేన బీజేపీ పార్టీ కూడా కలిశాము కాబట్టి 3 నాయకులు చర్చించినాక చిత్తూరుకి ఏం కావాలి అనేది ఒక మేనిఫెస్టోగా ఇవాళ మీ అందరి ముందుకు వచ్చి దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని అతి త్వరలో ప్రతి ఇంటికి టీడీపీ జనసేన బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు డోర్ టు డోర్ తెచ్చి దీన్ని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. మరి ముఖ్యంగా చిత్తూరు ప్రజలకి స్మార్ట్ టౌన్ చేస్తానంటూ ప్రతి జాగాలో హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా మంది కొందరు సందేహంగానో లేదంటే ఏ విధంగా చేయగలుగుతారు అంటే కేంద్ర నిధులు కానీ లేదా రాష్ట్ర నిధులు కానీ లేదా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఆదేశిస్తే తప్పితే ఒక నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా ఏం చేయగలుగుతాడు, ఇంత పెద్ద లిస్టు రాసుకొని వచ్చాడు అని మీరందరూ రేపు ప్రశ్నించవచ్చు. దానికే ఇప్పుడు నేను సమాధానం చెప్తా. ఏదైతే ఒక కుటుంబం విడిపోయినప్పుడు కుటుంబ ఆస్తులు ఎప్పుడు పంచుతారో తెలియదు. ఎందుకంటే తండ్రి కానీ పెద్దనాన్న చిన్నాన్న లేదా అత్త మామలో ఇంటికి పెద్ద దిక్కైన వాళ్ళు లేదా ఇంటికి సలహాలు ఇచ్చే వ్యక్తిని పెట్టుకొని ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆస్తుల్ని భాగాలు పంచుతారు. ఒక ప్రయోజకుడు అయ్యాడు అని తెలిసినప్పుడే నా కష్టార్జితాన్ని నా పిల్లలకి భాగాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎటువంటి న్యాయం జరిగింది అనేది కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు కూడా ఇలాగే జనసేన బీజేపీ టీడీపీ 3 పొత్తులో 2014లో ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే అక్కడి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు. మీకు రాష్ట్రం విడిపోయింది, మీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీ రాష్ట్రంలో ఉండాలి, ఇక్కడ ఏం పని, తెలంగాణలో ఇంకా హైదరాబాద్లో ఏంటి మీ పెత్తనాలు అంటూ అనుక్షణం మా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆహ్వానించడాలు అనేక సందర్భాల్లో చూశాం. మా ముఖ్యమంత్రి చాలా తెలివైన ముఖ్యమంత్రి, పనితనం కలిగిన ముఖ్యమంత్రి. ఆ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ను కూడా ప్రపంచ పటంలో కీర్తిగా నిలపగలిగిన వ్యక్తి మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి 7 హిల్స్ టీవీ.